ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ 5/4/2022 ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਹੈ। मैं 2013 बैच का IAS अफसर हाँ। बतौर डिप्टी कमिश्नर श्री मुक्तसर साहब 6 महीने की सेवा निभाने तो बाद मेरा जोड़ा तबादला ज़िला अमृतसर विच होया। मैं एजुकेशन तो एक वकील हाँ, लॉ की मैं पढ़ाई की हुई। गुरु की नगरी विच मैनू सेवा करन दा जिहड़ा परमात्मा ने ये मौका दिता है। मैं आस करना कि पूरी तनदेही ना, पूरी ईमानदारी ना एक एक्सेसिबल गवर्नेंस मैं मुहैया करवा पावांगा ज़िले के प्रशासकी मुखी होने के नाते। मानयोग मुख्यमंत्री साहब के जो दिशा निर्देश सानू चंडीगढ़ विच दिते गए सी, उन्हां विच सब तो पहली प्रायोरिटी जिहड़ी उन्होंने रखी है वो एक्सेसिबल गवर्नेंस की रखी। उन्हों का ये सुपना है कि सरकार हर आम आदमी ने, आम नागरिक के घर आप जाए। जिहड़ियां सहूलतां, जिहड़ियां सर्विसेज साडा फर्ज हैगा नागरिक नूं देना, वो घट तो घट विधि पूर्वक ਉਹਦੇ घर जाके जिन्हों असी डोर स्टैप डिलीवरी कहते हैं उस रूप में दी जाए। उन्होंने बतौर डिप्टी कमिश्नर भी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ दिशा निर्देश दिते कि असी पिंडां दी साथां ते जाके, पिंडां दे पंचायत घरां च जाके असी पिंडां दे मसले सुनीए, होर जिहड़े महकमे उन्हां नूं नाल लेके तुरीए ते मौके ते ही उन्हां दा हल कड्ढण दी कार्रवाई करिए। उन्हां दी इस दिशा निर्देश को सिर मत्थे रखते हुए बहुत जल्दी मैं निजी तौर पर भी पिंडां दा अपना जिहड़ा टूर प्रोग्राम है वो जारी करांगा। इस तो अलावा जिहड़े साडे सुविधा केंद्र हैगे ने, बहुत सारियां शिकायतां सुविधा केंद्र दे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधा केंद्र विच सर्विस डिलीवरी नूं लैके आ रही अड़चना करके भी समय समय पर आंदियां रहिंदियां। कुछ लोगों का तो यह भी कहना बन गया कि सुविधा नहीं जी, दुविधा के केंद्र बने हुए। सो मुख टीचा जिहड़ा दूजा यही है कि असी सुविधा केंद्रों को ना केवल नाम विच सुविधा केंद्र करिए बल्कि काम विच भी सुविधा केंद्र बनाइए। मैं कल ही जिहड़े साडे जिले के इंचार्ज हैगे ने उन्हां नाल इहदे बारे एक रिव्यू मीटिंग की। साडे देखण विच आया है कि बहुत सारे महकमिਆਂ विच खास करके पेंशन स्कीमां दे केसां विच, बर्थ सर्टिफिकेट के केसां विच ज़्यादा सेंड बैक हो रहे सीगे, ज़्यादा ऑब्जेक्शन लग रहे सीगे। उन्हां दी वखरी एक मीटिंग करके उन्हां महकमिਆਂ नाल असीं एक प्रॉपर जिहड़ा तरतीबवार तरीके नाल असीं ये सारी पेंडेंसी नूं खत्म करांगे। असीं इंश्योर करांगे कि सुविधा केंद्रां ते जिहड़ियां मूलभूत सहूलतां हैगियां जिवें कि पीण दे पानी दी, टॉयलेट्स की, जिहड़े गर्मी के मौसम को देखते हुए एयर कंडीशनिंग चलती हो, ये सारियां जिहड़ियां सुविधावां सुविधा केंद्र होनियां चाहिए, ये सारियां उत्थे प्रॉपर होण। इस सारे काम नूं करन विच कुछ समय की मंग मैं जरूर तुहाडे तो करदा, आस रखदा कि पब्लिक मीडिया के मेरे वीर सारे थोड़ा मैनूं ये टाइम देणगे क्योंकि इहदा जायज़ा लैण च, सुधार करन च कुछ समा लाजमी है। तीजा जिहड़ा एक बहुत मेजर इशू मानयोग मुख्यमंत्री जी ने फ्लैग किया वो नशे की जिहड़ी समस्या हैगी है
ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਰੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਗ ਸ਼ਾਰਕਸ, ਡਰਗ ਸਪਲਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਿਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗੇ, ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਇਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਡਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਮੇਨ ਸਾਡੀਆਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ 5-5, 7-7 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਟਾ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਕਾ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪੇਸਿਸ ਦੀ, ਮੇਨ ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਪਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਇਨਕਰੋਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਨ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਵਿਭਾਗ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਵਰਕਸ ਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਊਗੀ
ਉਹ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਵਿਊਇੰਗ, ਉਹਦੀ ਸੋਲਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 11 ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਟੂਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਨਰੇਬਲ VVIP ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗ ਜੇ ਜਿਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਲਗਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਸੋ ਦੈਟ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੇ ਵੈਦਰ ਕੰਸਰਨਡ ਅਫਸਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ SDMs ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਟੂਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਦਿਨ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 45 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ। 45 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਓਪਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਫਲੈਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਓਪਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਰਿਡਰੈਸਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਡਰੈਸਲ ਪੋਰਟਲ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਿਡਰੈਸਲ ਪੋਰਟਲ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਡਰੈਸਲ ਪੋਰਟਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ OTP ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਨੇ, ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂ IT ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਇਸੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਡੀਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, CM ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 20% ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਭਿਭਾਵਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਭਿਭਾਵਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਡ ਸਕੂਲ ਨੇ ਫੀਸ ਵਧਾਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2016 ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਭਿਭਾਵਕ ਵੱਲੋਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਅਭਿਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥੋਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਨਡ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਰਸੀਦਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਓਕਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਔਰ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਸ ਲੱਭੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਐਪ ਬਾਰਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ YouTube ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਾਰਟੂਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਬਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨ ਔਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਦੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਵਾਓਗੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਟੇਲਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ
ਸਭ ਨੂੰ NOC ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਰਿਵਿਊਇੰਗ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਵਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50,000 ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ 50,000 ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਕ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਈਏ। ਪਰ ਜਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ MC ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 90% ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਵਲ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡਿਸੀਜਨ ਦੈਟ ਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਲ ਟੇਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸੀਜਨ ਦੈਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਟ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜੋ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਿਚ ਹੰਟਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਚ ਹੰਟਿੰਗ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿਆਂ ਕਿ 50,000 ਲਿਸਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੈਨਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੈਨਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਵਲਨ ਜੋ ਵੀ ਫਾਇਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈਪਸਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਰੈਮੀਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਐਸਟੀਮ ਦਫ਼ਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ ਰੋਡਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਟਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਆਓ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਆਓ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਆ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਆਈ ਹੈ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ
ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ, IFSC ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਲੀ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵੰਡ ਦੇਣ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਜਨਾਲਾ SDM ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਏ ਔਰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਇਜਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਔਰ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5% ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਲਿਆਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੋਡੀ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਖਿਆ, ਐਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨਵੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਨਸ ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਨ ਥਰੂ ਆਲ ਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੋਲ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਕੰਸਰਨ ਰੋਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਸ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟੋਲ ਮਾਫੀ ਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੈਲੋ ਕਾਰਡ ਆ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੇ ਕਰਦੇ